Right. Okay, right. So the second problem in branch and bound is a 0 by 1 knapsack problem. So I think the problem statement is known to you, right? So n number of objects will be given and a bag capacity will be given, and for every object profit and weights will be given to us. The task is fill the bag with maximum profit. So means if it maximum profit, indicating the meaning that 0 by 1 knapsack problem is maximization problem. Means it is an optimization problem in which your task is maximizing something. But branch and bound technique, and especially least cost branch and bound, is suitable for minimization problems. Right? But 0 by 1 knapsack is maximization problem. That's why we cannot directly apply the least cost branch and bound technique on 0 by 1 knapsack problem, because least cost branch and bound is suitable for minimization problems, whereas 0 by 1 knapsack is maximization problem. So what I have to do is I need to convert the maximization problem into minimization problem, so that the least cost branch and bound technique can be applied on that converted 0 by 1 knapsack problem. Okay, so the main point here is how to convert the maximization problem into minimization problem. Okay, so because of profits are given to us and we need to get the maximum profit, that's why it is maximization problem. So if I consider the same profit with minus sign, means loss, because opposite of profit is obviously called with the name loss. So if I consider minus of the profit as loss, so obviously everybody want to get minimum loss, right? So means how to convert the maximization problem into minimization problem is simply consider the profit with negative sign, assuming that it is the loss, right? So generally, just a minute, I'll activate the pen to write on the screen. Right. So in generally for 0 by 1 knapsack problem, we have the constraints maximize sigma I is equal to 1 to n, 1 to n, and profit into your decision for the object I, xi. So because of profit is a positive number, you need to maximize that. So if I want to convert the same equation for minimization, now I am considering the profit with a negative sign. So a negative value multiplied with your decision, either 0 or 1, definitely gives you either the result as 0 or the negative number. That's why the converted equation for minimization problem is minimize minus of sigma I is equal to 1 to n pi into xi. Because now we are considering the profit with a negative sign. That's why minus pi. So because of that minus is common for every profit, we are taking that out as common. So this is the original equation for maximization problem. The converted equation is like this for minimization problem. Okay, and remaining two will be the same, because in the remaining two equations we don't have any profit. So the only change that we are doing here is positive value of profit in maximization problem is considered with negative sign in minimization problem. Remaining weight is common. Xi, your decision, either 0 or 1 is common. That's why the remaining two equations will be the same, subject to sigma I is equal to 1 to n wi xi, which is less than or equal to the bag capacity. So pi and wi are the given value for us in the problem. So the only variable that we need to identify is xi. That's why your xi can be either 0 or 1.
for all the objects 1 to n. Right? So what is Is it audible now? Okay, Yes, ఫస్ట్ ma'am. నుండి వినపడలేదా అసలు? No, ma'am. Algorithm దగ్గర నుంచి Okay, వినిపించలేదు. right. Just now itself. Okay. So whenever I created a node, first I need to calculate the upper bound, and then using the upper bound, we want to calculate the cost. Okay. So what is the process of calculating the upper bound is with this algorithm. So just the arguments are CP, means what is the current profit already I have. CW, current weight in the bag. K, the object number for which already decision has taken. Already decision has taken. Okay. M is the bag capacity. So initially you don't have any profit. That's why CP is 0. And you don't have any weight in the bag. That's why CW is also be 0. So K is the object number for which already decision has taken. So initially you don't have taken any decision. That's why K is equal to 0. And M is the bag capacity, whatever is given in the problem. Right? So that is the initial arguments. 0 current profit, 0 current weight, no decisions are taken. That's why K is equal to 0. M is the bag capacity, whatever that is given in the problem. Okay. Then because of I'm changing the profit and weights, I'm copying that CP and CW onto local variables B and C. Because of decision has taken for K object already, from K plus 1 I have to check. That's why the loop starts from K plus 1 up to nth object. Right? And for that K plus 1 object, which is assigned to the variable I, if I add that weight of the I object to the current, C means current weight. So already unna weight ki, now the ith object weight is added. If I added this weight to the current weight, if total weight is still less than or equal to the bag capacity, it means that that ith object you can consider. That's why that C is updated and B is also be updated. So now you may have a doubt here. Generally, profit should be added. But here we are considering the profit with a negative sign. Right? Means it becomes B plus minus of profit value.
So B plus minus of profit value will obviously becomes B minus profit. Okay. Ante simply this algorithm indicating the meaning that if decision has taken for kth object, from k plus 1 onwards, up to what object I can consider in the bag, that I am checking with this algorithm. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ తీసేసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు మొత్తం 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే ఇంకా నా డెసిషన్ 2 to 5 పెండింగ్ ఉంది. సో ఈ 2 to 5 ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎన్ని తీసుకోగలను అనేది ముందే ఎస్టిమేట్ వేసుకుంటున్నాను. దట్స్ వై k plus 1 to n లూప్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. లూప్లో ప్రతిసారి W of iని కరెంట్ వెయిట్కి యాడ్ చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m కాదా చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m, ఆ కరెంట్ వెయిట్ని ప్రాఫిట్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. రైట్, అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ ఐఎమ్ ఎస్టిమేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so because of this is the estimation of maximum extent, we are calling this as upper bound. So using this algorithm, estimate the u value and then based on the u value, evaluate the cost. Okay, so how to evaluate the cost based on the u value, that we will see with the problem itself. Okay, right, so now I'm moving on to the problem directly. So you also please be ready with your pen and books. So I'm taking the problem instance as n is equal to 4, and these are the profits I have, and these are the weights I have, and this is back capacity 15. So first what you have to do is you need to convert the given profits with negative sign, because this is maximization problem. First we need to convert the maximization problem into minimization problem. Right, so first write down the statement that the convert the maximization problem into minimization problem as follows. So n is equal to 4 as it is. So the profit area now becomes minus 10, minus 10, minus 12, minus 18, and weights remains the same 2469, and back capacity remains the same. Okay, so then I want to solve this with the least cost branch and bound. So I created the root node. So because of only one node is available, that itself will become the E node for child generation. But I need to evaluate the cost. Right? So to evaluate the cost, first I need to evaluate the upper bound. So because of this is root node 1, and for no object decision has taken until now, what are the arguments to U bound function at this node? Is 0, that is no profit you have, and no weight in the bag, and no decisions has taken, and your bag capacity is 15. So with the arguments 0, 0, 0, 15, the U bound function will be executed at this root node. Okay, so just I'm going back once to check the statements of U bound algorithm. So this is, if k is the argument, from k plus 1 onwards up to n, you have to repeat the loop. Every time the object weight is added to the current weight. If it is still less than or equal to m, you can update those weight and profit. If it is greater than m, then simply the for loop will be break, and whatever the profit you have b, I'm returning b. So b is nothing but profit. So whatever the profit you have, that value will be returned by this algorithm. Right? So now I need to execute these algorithm on these values. Okay, so the weights are 2, 4, 6, 9. Okay, and the profits are minus 10, minus 10, minus 12, and minus 18. Okay, so at root node now I am doing the process. So at root node, if I am doing the process, what are the arguments to your U bound? 0, 0, 0, 15. Okay, so if I execute the U bound algorithm with these with these values, because of k is equal to 0, k plus 1 to n, ante the loop starts from 1 and it should repeat up to 4 objects, because number of objects in this problem is 4. Okay, so what is your current weight? 0. So the algorithm is current weight 0 plus the weight of the ith object.
So what is the weight of the first object? 2 here. Right? మీరు ముందు ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా పేపర్ మీద. సో బికాస్ ప్రతిసారి ఆ ప్రాబ్లం వాల్యూస్ నేను చూడలేను కదా వెనక్కి వెళ్ళి. సో ఒకసారి ఎక్కడన్నా ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఇఫ్ నోట్ చేసుకుని ఉండకపోతే. సో ఐఎమ్ మూవింగ్. ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి ఇవి, సో దట్ మీరు నాకు వాల్యూస్ చెప్పాలి ఎవ్రీ టైమ్ ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎంత వస్తుంది అనేది. 2469 weights, -10, -10, -12, -18 profits, back capacity 15, number of objects 4. Okay, right. So the weight of the first object is 2. So 0 plus 2 less than or equal to 15. Yes. So because of it is yes, weight is updated as 2 and profit is updated as -10. Because 0 plus -10. So 0 plus -10 will become -10 only, the profit. So I is equal to 1 over. Next, the loop repeats. I is equal to 2. Means for 2, the weight of the second object will be added. So what is the weight of the second object? 4. Right? So that's why 2 plus 4, 6. Still it is less than or equal to 15. That's why -10 plus -10, which becomes -20. Next, loop repeats. I is equal to 3. So 6 plus third object weight. So the third object weight is also be 6. So 6 plus 6, that is 12. So still it is less than or equal to 15. That's why -20 plus -12, which becomes -32. Again, the loop repeats with I is equal to 4. So what is the fourth object weight? 9. So 12 plus 9. So what is 12 plus 9? 21, but it is not less than or equal to 15. Right? So because of it is not less than or equal to 15, the profit will not be updated. So because of I is equal to 4 is also be over, now the for loop terminates. So what is the profit I have at the time of the loop has terminated? -32. That's why the U value at root node is -32. Okay. Then based on this U value, how to evaluate the cost? Right? So at the time of this U value, what is your weight in the bag? That is 12. But what is your bag capacity? So the bag capacity is 15. Means 15 bag capacity, only 12 is filled. Means remaining 3 is empty in the bag. And it means still I have 3 weight in the bag which I can use. Right? So because of 3 weight remains in the bag, now I will try to fill that 3 also. Right? So at what object I failed here? At fourth object I failed. Because I am unable to put the fourth object onto the bag. Because the weight exceeds the bag capacity. So what I will do now to evaluate the cost is simply consider the part of the object whatever is sufficient in the bag. So ఇప్పుడు బ్యాగ్లో ఆల్రెడీ 12 వెయిట్ ఉందండి, అంటే ఇంకా 3 kgs ఉంది ఎంటీగా. సో నేను ఫెయిల్ అయింది ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్? 9. బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 kgs weight in the bag. Right? So because of 3 kgs weight is available and the object is 9, simply consider 3/9th fraction. Right? So 3/9th fraction means 1/3 of the object I will consider. So 9 lo 1/3 ante 3 kgs. So that I am filling that 3 kgs. Okay? Ante whatever the object I failed here, from that failed object I am considering a fraction. How much a fraction I need to consider is simply what is the remaining bag capacity I have divided by the weight of that object. So remaining bag capacity is 3 and weight of that failed object is 9. That's why I am considering the 3/9th fraction of that fourth object. Okay? So because of I am considering 3/9th fraction, what is the profit you will get? So what is the already existed profit up to third object?
minus 32, right? So that's why minus 32 plus, I am considering the fourth object with 3/9th fraction. That's why 3/9 into the profit of the fourth object. So what is the profit of the fourth object? Minus 18. So ఎంత అవుతుంది చూడండి, 9 2s are 18. So 3 into 2 6. So minus 32 plus minus 6, which becomes minus 38. That is the cost value here. అంటే simply upper bound is the profit which you will get up to complete object consideration. The cost is if you have still any remaining back capacity, fill that remaining back capacity with fraction of the leftover object. That is the cost evaluation formula here. ఓకేనా అండి? minus 38 ఎలా వచ్చింది అనేది, that's what here itself in the hello. Yes, ma'am. Right? So upper bound is simply by executing that algorithm. Once the u value is obtained, the only thing you need to check is which object you are not considering in the bag. So ఇక్కడ నేను ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయలేకపోయాను. సో ఇప్పుడు ఆ కన్సిడర్ చేయలేకపోయిన ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి ఫ్రాక్షన్ని మాత్రమే, అంటే ఎంత పడితే అంతే తీసుకుంటాను. సో ఎంత పడుతుంది అనేది నాకు ఇక్కడ ఉన్న వెయిట్ బట్టి తెలుస్తుంది. సో నాకు 12 వెయిట్ దగ్గర ఆగిపోయింది. బట్ నా బ్యాక్ కెపాసిటీ 15 ఉంది, అంటే 3 kgs మిగిలిపోయింది. నేను ఫెయిల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 9, అంటే ఇప్పుడు 9లో నుండి 3 kgs తీసుకోవాలి. దట్స్ వై 3/9. సో ఇప్పుడు నేను 3/9th పార్టే తీసుకుంటున్నానంటే ప్రాఫిట్లో కూడా 3/9 ప్రాఫిటే వస్తుంది నాకు. దట్స్ వై 3/9 ఇంటూ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ minus 18. సో ఈ వచ్చే ప్రాఫిట్ని ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ ప్రాఫిట్ minus 32కి యాడ్ చేశాను. సో దట్ ఐ విల్ గెట్ ద కాస్ట్ ఎట్ దట్ రూట్ నోడ్ విచ్ ఇస్ minus 38. ఓకే, సో మెయిన్ ఇదే అండి. ఈ ప్రాబ్లం మొత్తంలో మెయిన్ పాయింట్ ఇవే. యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, సి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలిస్తే ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. సో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ నేను యూ ఎలా చేశాను, సి ఎలా చేశాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే దెన్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్. సో యూ చేయాలి అంటే ఈ నోడ్ దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్స్ని సెట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, కరెంట్ వెయిట్ ఎంత, ఏ ఆబ్జెక్ట్ వరకు మీరు డెసిషన్ తీసుకున్నారు, ఇది ఫిక్స్ ఆల్వేస్, బ్యాక్ కెపాసిటీ ఎంత. సో అంటే ఫోర్త్ ఆర్గ్యుమెంట్ మారదు ఎప్పుడు కూడా, మారేవి ఫస్ట్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్సే. సో ఇనీషియల్గా రూట్ నోడ్ అంటే ఏ ప్రాఫిట్ లేదు నాకు, ఏ వెయిట్ కూడా లేదు బ్యాగ్లో, అండ్ నేను ఏ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ తీసుకోలేదు ఇంకా. దట్స్ వై 3 జీరోసే. మీ బ్యాక్ కెపాసిటీ 15. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో సింపుల్గా ఆ అల్గోరిథంని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో అల్గోరిథం కూడా అంటే ఇది పెద్దదేం కాదండి. సింపుల్గా నేను ఏ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి దీన్ని నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. దట్స్ వై 1 to 4. అదే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్ అయిపోయింది అనుకోండి 2 to 4 అవుతుంది లూప్. అప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్ కూడా అయిపోతే 3 to 4 అవుతుంది లూప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లూప్లో 1 by 1 ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ని ఆల్రెడీ ఉన్న వెయిట్కి యాడ్ చేస్తాను. చేసి అది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ కెపాసిటీ అవునా కాదా చెక్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ అది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ కెపాసిటీ కనుక అయితే ప్రాఫిట్ని అప్డేట్ చేస్తాను, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేస్తూ. అలా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వచ్చి అయిన ప్రతిసారి అప్డేట్ చేస్తాను. అదే గ్రేటర్ దాన్ కనుక అయితే అప్డేట్ చెయ్యను. ఓకే, సో if all the objects are over, whatever the profit I have, that I will return as the result of U bound. So ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను 0 0, that's why loop starts with 1. So first object weight 2, that's why 0 plus 2 less than or equal to 15. Yes, that's why 0 profit కి first object profit minus 10 యాడ్ అయింది. సో minus 10. సో వెయిట్ 2 ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లూప్లోకి వెళ్తే I is equal to 2 అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 2కి యాడ్ అవుతుంది. సో 2 plus 4 6. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. దట్స్ వై ఈ -10కి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ అయింది విచ్ ఇస్ -10. దట్స్ వై ఇక్కడ -20 వచ్చింది నాకు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తే I is equal to 3.
సో థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 6, ఆల్రెడీ 6 ఉంది. సో 6 + 6 12 వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు. స్టిల్ ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. దట్స్ వై ప్రాఫిట్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు. సో -20 ప్లస్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ -12. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ -32. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 9. 12 + 9 21, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. దట్స్ వై ఇక్కడ నేను ప్రాఫిట్ని అప్డేట్ చెయ్యను. అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోకుండా? ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యాను. అండ్ అప్పుడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను అండ్ నాకు రిటర్న్ అయ్యేది ఇంత ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రాఫిట్. సో -32 రిటర్న్ అవుతుంది. దట్స్ వై ద అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ ఎట్ రూట్ నోడ్ ఈజ్ -32. దెన్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఈ అప్పర్ బౌండ్ రిటర్న్ అయ్యే టైంకి వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఇన్ ద బ్యాగ్? 12. వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ? 15. అంటే స్టిల్ ఐ హ్యావ్ 3 more cages. నేను ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యాను తీసుకోకుండా? ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్? 9. అంటే ఇప్పుడు ఆ 9లో నుండి 3 cagesని తీసుకుంటాను. దట్స్ వై 3/9. రైట్. సో 3/9th ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నాను అంటే నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్లో కూడా 3/9th ఫ్రాక్షనే వస్తుంది. దట్స్ వై 3/9 ఇంటూ -18 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ -6. ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాఫిట్ -32. సో ఈ -32కి -6ని యాడ్ చేశాను. సో దట్ ఐ గాట్ -38. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎట్ రూట్ నోడ్. ఓకే. ఓకేనా అండి? కాస్ట్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఎట్ రూట్ నోడ్. Yes, ma'am. Yes. So because of only one node is available to me, that itself will be selected and child will be created for this. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ తీసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు నేను డెసిషన్ తీసుకుని చైల్డ్స్ని జనరేట్ చేస్తాను. సో వాట్ ఆర్ మై డెసిషన్స్ ఇన్ 0/1 knapsack ప్రాబ్లమ్? ఎయిదర్ యువర్ డెసిషన్ ఈజ్ 0 ఆర్ యువర్ డెసిషన్ ఈజ్ 1. That's why every node is having 2 childs only here. Decision 0 one child, decision 1 another child. Right? Or else you can write 1 here, you can write 0 here. That is of your choice. Okay? And decisions will be taken object by object. That's why the initial level is decisions for the first object, x1. So x1 is equal to 1, one child, x1 is equal to 0, another child. So that I got 2 more childs here, 2 and 3. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలో దేనికి నేను చైల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలి? సో ఈ రెండిట్లో దేన్ని నేను ఈ నోడ్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ కాస్ట్ కావాలి, ఇక్కడ కాస్ట్ కావాలి. రెండిటిల్లో ఏదైతే లీస్ట్ కాస్ట్ ఉందో దానికి నేను నోడ్ని జనరేట్ చేస్తాను, చైల్డ్ని జనరేట్ చేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు నేను నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర కాస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి, నోడ్ నెంబర్ 3 దగ్గర కాస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర చేస్తున్నానండి. సో కాస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను యూ చేయాలి, అప్పర్ బౌండ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోడ్ నెంబర్ 2? యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ద డెసిషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యువర్ డెసిషన్ ఈజ్ 1. అంటే కన్సిడర్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని. Okay, so now by seeing this meaning, you need to identify that 4 arguments to this U bound. So what is the first argument? What is the current profit you have? Second argument, current weight in the bag. Third object, the K, object number for which already you have taken the decision. Fourth one, bag capacity M, this is fixed 15. రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ప్రాఫిట్ యూ హ్యావ్? సో నోడ్ నెంబర్ 2 మీనింగ్ ఏంటో చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోడ్ నెంబర్ 2? డెసిషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ దట్ డెసిషన్ ఈజ్ 1. అంటే కన్సిడర్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది మీకు. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? -10. అంటే ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఈస్ -10. దట్స్ వై కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ -10. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఇన్ ద బ్యాగ్? వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్.
So what is the weight of the first object is 2. That's why current weight is 2. Okay. K is the object number for which already decision has taken. So ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ఆల్రెడీ డెసిషన్ తీసేసుకున్నాను, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి తీసేసుకున్నాను 1 అని. దట్స్ వై K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రైట్. సో అంటే మన నోడ్ ఏంటి అనేది అర్థమైతే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అనేవి తెలుస్తాయండి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో తెలిస్తే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు నేను. సో దట్ యూ వస్తుంది నాకు. యూని బట్టి సి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. ద నోడ్ నెంబర్ 2 మీనింగ్ ఈజ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్ అని. So because of you are considering the first object into the bag, you will get the profit of the first object. So what is the profit of the first object is -10. And you already have -10 profit. That's why current profit is -10. Already first object ni consider chesesanu kabatti bag lo aa first object untadi. Enta weight of the first object 2. That's why current weight is 2. Already first object ki decision అయిపోయింది ఇక్కడ 1 అని. That's why K is equal to 1. First object ani. K is the object number for which decision has already taken. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆల్రెడీ నేను డెసిషన్ తీసేసుకున్నాను. దట్స్ వై K is equal to 1. M లాస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ is fixed, which is back capacity 15. ఓకే. సో ఇప్పుడు V ఆర్గ్యుమెంట్స్తో నేను మళ్ళీ యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి లూప్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2 to 4. అంటే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2 రిపీట్స్ అప్ టు 4. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వెయిట్ 2. ఇప్పుడు ఈ 2కి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే 2 + 4 6. 6 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. ఎస్. దట్స్ వై సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చి కరెంట్ ప్రాఫిట్కి యాడ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్? -10. What is the current profit? Already you have -10. So -10 plus -10, which becomes -20. Next 3 loop loki velte malli I is equal to 3. So 6 ki third object weight ante 12. 6 plus 6 12 avutundi. Yes, still it is less than or equal to 15. So -20 plus third object profit -12, which becomes -32. ఓకే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 12 + 9 21 మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దట్ -32 విల్ బి రిటర్న్ టు యూ. సో ద యూ అట్ నోడ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ -32 అగైన్. విత్ వాట్ వెయిట్? 12 వెయిట్. అంటే ఎంత మిగిలిపోయింది? 3 మిగిలిపోయింది. మళ్ళీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నేను ఫెయిల్ అయ్యాను? ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యాను. రైట్. ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్? 9. అంటే మళ్ళీ నేను తీసుకోవాల్సింది 3/9 ఫ్రాక్షనే. రైట్. సో దట్స్ వై -32 ప్లస్ 3/9 ఇంటూ -18 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్. అగైన్ విచ్ బికమ్స్ -38 ఓన్లీ. సో అంటే నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర అప్పర్ బౌండ్ -32ఏ, కాస్ట్ కూడా -38. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పండి చాట్ బాక్స్ ఆర్ బై అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 3? సో ఫస్ట్ నోడ్ నెంబర్ 3 మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. ఏంటి నోడ్ నెంబర్ 3 మీనింగ్? డెసిషన్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి తీసుకున్నారు. ఏం డెసిషన్? ఆ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు అని. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చెయ్యలేదు బ్యాగ్లోకి. సో కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది? కరెంట్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? K వాల్యూ ఎంత? M ఎంత? ఎస్. హలో. ఎస్ మ్యామ్. సో నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయలేదండి. సో కన్సిడర్ చేయకపోతే నాకు ఏమైనా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? నో మ్యామ్. నో. ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తే కదా వస్తుందా ప్రాఫిట్ కానీ వెయిట్ కానీ? సో నేనేం కన్సిడర్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని. సో కన్సిడర్ చేయలేదు అంటే కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు నా దగ్గర? 0.
అండ్ నేను కన్సిడర్ చేయలేదు కాబట్టి బ్యాగ్లో వెయిట్ కూడా ఏముండదు. సో 0. బట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ అయిపోయింది. దట్స్ వై K ఈజ్ 1 ఓన్లీ. అండ్ యువర్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ 15 ఓన్లీ. So at node number 3, your U-bound function will have the arguments 0, 0, 1, 15. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో నేను యూ బౌండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ అవుతుందో చెక్ చేయండి మీరే. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి లూప్ 2 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ 2 to 4 అంటే 2, 3, 4 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో కరెంట్ వెయిట్ 0 ఉంది. సో చెక్ చేసి నాకు ఎంత రిటర్న్ అవుతుంది అనేది చెప్పండి. సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టూడ్ వెదర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్. Yes, -22 కరెక్ట్. మిగతా వాళ్ళకి ఏదో వచ్చిందా ఏమన్నా? అర్థం కాకపోతే అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. అంతేగాని అమ్మో అర్థం కాలేదు అని కూర్చోవద్దు ప్లీజ్. అర్థమైతే చేయండి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి మేడం అని అడగండి. 0, 0, 1, 15 అనే ఆర్గ్యుమెంట్స్తో యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎంత రిటర్న్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ యూ అట్ నోడ్ నెంబర్ 3. సో ఫైజుల్లా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, సి ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, యూ వచ్చింది కాబట్టి. మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే నాకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ఎంత వచ్చింది అనేది. లేకపోతే అడగండి మేడం చెప్పండి అని. బికాస్ ఇప్పుడు కూడా కామ్గా కూర్చుంటే ప్రాబ్లం చేయడం రాదు. Is it 32 or -32? సైన్ మారిందంటే వాల్యూ మొత్తం మారిపోద్దండి. దట్స్ వై సైన్ మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ. ఏంటి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు? అర్థం కాలేదా? అసలు ఉన్నారా అండి? సో ఉన్నారో లేదో కూడా తెలియదా? ఎవరది? ఓకే, పవనేనా ఉంది నంబర్ 1? పవన్ కదా మీ పేరు? చేస్తున్నారు, ఓకే రైట్. అండ్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరండి? పేరు నాకు తెలియదే. పేరు ఎవరు? సిద్ధయ్య మ్యామ్. సిద్ధయ్య. సిద్ధయ్య ఉన్నారా? హలో, ఎస్, చేయగలుగుతున్నారా? అర్థమైందా అసలు ఎలా చేయాలి అనేది? అర్థమైతే మీరు టైం తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదండి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమే కాబట్టి. బట్ మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే అసలు అర్థమైందా లేదా అనేది నాకు వచ్చిన డౌట్. సింపుల్, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ యూ బౌండ్ అల్గోరిథం గుర్తుంటే వచ్చేస్తుందండి. అండ్ వన్స్ యూ వచ్చాక సి ఇవాల్యుయేషన్ తెలియాలి, ఎంత మిగిలిపోయింది, ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నేను ఫెయిల్ అయ్యాను, సో ఆ ఫెయిల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్లో నుండి ఎంత ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి. ఎంత ప్రపోర్షన్ అయితే తీసుకుంటున్నానో ఆ ప్రపోర్షన్కి తగ్గ ప్రాఫిటే నాకు వస్తుంది. అప్పుడు అది తీసుకొచ్చి ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేస్తే కాస్ట్ వస్తుంది.
Okay. So I'm moving on to the next slide just to show that. So node number 2. So I have written here. సో -10 ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి -10 2 1 15 ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఇదంతా నేను. సో అండ్ కాస్ట్ వాల్యుయేషన్ సిమిలర్లీ నోడ్ నెంబర్ 3. సో అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయలేదు నేను, దట్స్ వై 0 0. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి 1, బ్యాక్ కెపాసిటీ ఆల్వేస్ 15. మీరు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో యూ బౌండ్ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే -22 అని వస్తుంది. సో దట్స్ వై యూ ఈజ్ -22. ఓకే. అండ్ అప్పటికి మీకు ఎంత బ్యాక్ కెపాసిటీ ఫిల్ అయ్యి ఉంటుంది? 10 ఫిల్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 5 ఉంటుంది. ఈ -22 ప్రాఫిట్ వచ్చేటప్పటికి 10 వెయిటే ఫిల్ అయ్యి ఉంటుంది బ్యాగ్లో, 5 రిమైనింగ్ బ్యాక్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయిపోతాను నేను, 10 + 9 19 అయిపోద్ది కాబట్టి. సో దట్స్ వై 5/9th ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. సో 5/9 కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి ప్రాఫిట్ కూడా 5/9 అవుతుంది. 18 × 5/9. సో -22 ఆల్రెడీ ఉన్నది యూ. సో -22 ప్లస్ -18 × 5/9 చేస్తే -32. దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 3. సో ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 2 వచ్చింది, కాస్ట్ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 3 వచ్చింది. రెండిటిలో ఏది లీస్ట్ కాస్ట్? అది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నెగిటివ్ సైన్స్తో ఉన్నాయి కాస్టులు. సో నెగిటివ్స్లో వాల్యూ ఎంత పెద్దదైతే దాని మీనింగ్ అంత తక్కువ అని, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలో లీస్ట్ కాస్ట్ -38 అవుతుంది. పాజిటివ్స్లో 38 ఈజ్ మ్యాక్సిమం, బట్ -38 ఈజ్ మినిమం. సో ఇప్పుడు లీస్ట్ కాస్ట్ ఇచ్చి నోడ్ నెంబర్ 2 కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ క్రియేట్ ద చైల్డ్స్ ఫర్ నోడ్ నెంబర్ 2. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 2ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాను అని. అగైన్ ఆ డెసిషన్స్ ఏంటి? కన్సిడర్ చేయడం ఒక డెసిషన్, కన్సిడర్ చెయ్యకపోవడం ఒక డెసిషన్. దట్స్ వై 1 ఒక చైల్డ్, 0 ఒక చైల్డ్. సో దట్ ఐ హ్యావ్ node number 4 and node number 5. Again do the same process. ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 4 దగ్గర కాస్ట్ కావాలి, నోడ్ నెంబర్ 5 దగ్గర నాకు కాస్ట్ కావాలి. సో అంటే ఫస్ట్ అసలు నోడ్ నెంబర్ 4 మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేశాను, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేశాను, అంటే ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని కన్సిడర్ చేశాను అని. సో ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే మీకు ప్రాఫిట్, ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాఫిట్ మీ దగ్గర ఉంది అని, విచ్ ఇస్ -10 + -10. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చి -20 నోడ్ నెంబర్ 4 దగ్గర. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మీ బ్యాగ్లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ, కరెంట్ వెయిట్. దట్ ఈస్ 2 + 4 6. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా నాకు డెసిషన్ అయిపోయింది, దట్స్ వై k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ యువర్ బ్యాక్ కెపాసిటీ ఈజ్ 15. సో -20. సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ అట్ నోడ్ నెంబర్ 4. సో ఇప్పుడు వీటితో మీరు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ని యూ వాల్యూ వస్తుంది నోడ్ నెంబర్ 4 దగ్గర. అండ్ ఎంత బ్యాక్ కెపాసిటీ మిగిలిపోయిందో చూడండి, అండ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నేను తీసుకోలేదో చూడండి. దాన్ని బట్టి సి ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఓకే. అలాగే నోడ్ నెంబర్ 5. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోడ్ నెంబర్ 5? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కన్సిడర్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ కన్సిడర్. అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కదాన్నే మీరు తీసుకున్నారు నోడ్ నెంబర్ 5 దగ్గర. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని మాత్రమే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిటే నాకు వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? -10. ఓన్లీ ఆ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిటే బ్యాగ్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 2. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ యువర్ బ్యాక్ కెపాసిటీ ఈజ్ 15. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ అట్ నోడ్ నెంబర్ 5.
సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో మీరు మళ్ళీ యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ యూ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 5. దెన్ రిమైనింగ్ బ్యాక్ కెపాసిటీ ఎంత, ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యాను అనే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలి మళ్ళీ. రైట్. సో ఫైనల్గా ఈ రెండింటిల్లో ఏదైతే లీస్ట్ కాస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ నోడ్ నంబర్ 4. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది -20, 6, 2, 15. సో మీరు యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ అగైన్ -32 అండ్ 3 బ్యాక్ కెపాసిటీ మిగిలిపోతుంది. దట్స్ వై -32 ప్లస్ -18 ఇంటూ 3/9 4th ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతాం. సో కాస్ట్ ఈజ్ -38. దట్ ఈస్ ద 2 values. అలాగే నోడ్ నెంబర్ 5, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కన్సిడర్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ కన్సిడర్. దట్స్ వై ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ దిస్ -10, 2, 2, 15. సో మీరు యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో -22నే రిటర్న్ అవుతుంది మళ్ళీ. బట్ బ్యాక్ కెపాసిటీ 7 మిగిలిపోతుందండి అప్పుడు మీకు. మీరు చూసుకోండి, చేస్తే తెలుస్తుంది అది. సో 7 బ్యాక్ కెపాసిటీ మిగిలిపోయింది, 4th ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుంది మళ్ళీ. దట్స్ వై 4th ఆబ్జెక్ట్లో నుండి 7th ఆ 7 వెయిట్నే తీసుకోవాలి. దట్స్ వై 7/9. సో ప్రాఫిట్లో కూడా 7/9 వస్తుంది నాకు అప్పుడు. దట్స్ వై -22 ప్లస్ -18 ఇంటూ 7/9 -36 అవుతుంది. సో ఇక్కడ -38, ఇక్కడ -36. సో రెండిట్లో ఏది మినిమం అవుతుంది లీస్ట్ కాస్ట్? స్టిల్ -38 లీస్ట్. నంబర్ ఎంత పెద్దదైతే నెగిటివ్స్లో అంత తక్కువ అండి దాని వాల్యూ. దట్స్ వై -38 ఈజ్ లీస్ట్, అంటే నోడ్ నెంబర్ 4. సో ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 4 లీస్ట్ కాబట్టి దీనికి నేను చైల్డ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి నెక్స్ట్. రైట్. సో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మై డెసిషన్స్ ఆర్ ఫర్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 one child, x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 other child. So that I have node number 6 and node number 7. సో ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 6 దగ్గర మళ్ళీ కాస్ట్ చేయాలి, నోడ్ నెంబర్ 7 దగ్గర మళ్ళీ కాస్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నోడ్ నెంబర్ 6 దగ్గర చేయాలి అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. నోడ్ నెంబర్ 6 అంటే ఫస్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ని కన్సిడర్ అని. సో ఫస్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ప్రాఫిట్ యూ విల్ గెట్ ఈస్ -32. 10, 10, 12. That's why -32. అండ్ వెయిట్ వచ్చి 2, 4, 6 అంటే 12 వెయిట్ వస్తుంది మీకు. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా డెసిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. బ్యాక్ కెపాసిటీ 15. సో నోడ్ నెంబర్ 6 దగ్గర యూ బౌండ్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవి. అలాగే నోడ్ నెంబర్ 7. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోడ్ నెంబర్ 7? x11, x21, x30. అంటే ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్నే కన్సిడర్ చేయమంటున్నాను, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు అంటున్నాను. సో ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తే -10, -10 అంటే -20 ప్రాఫిట్ మీ దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. 2 + 4 బ్యాగ్లో 6 వెయిట్ ఉంటుంది. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ యువర్ బ్యాక్ కెపాసిటీ 15 యాజ్ ఇట్ ఈస్. So these are the arguments for U-bound function at node number 7. Okay. So that's what I written here. So this is for node number 6 arguments and adi anta return chestadi meer execute cheste -32 and 3 migultadi malli. Fourth object daggara fail avutanu. That's why 3/9 of 4th object profit, which gives you -38. అలాగే 7th దగ్గర -20, 6, 3, 15 ఇందాక చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో మీరు చేస్తే అగైన్ -38 రిటర్న్ అవుతుంది. బట్ బ్యాగ్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోతుందండి, ఇంకా రిమైనింగ్ అనేది ఉండదు అక్కడ.
సో రిమైనింగ్ అనేది ఉండదు అంటే ఇంకా నాకేమీ లేదు ఫిల్ చేయడానికి. దట్స్ వై కాస్ట్ యూ బౌండ్ సేమ్ అవుతాయి అప్పుడు. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇంకేం లేదు కాబట్టి ద యూ మైనస్ 38 రిమైన్స్ ద సేమ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆల్సో. సో సి ఆఫ్ 3 కాదు, ఇది సి ఆఫ్ 7. రైట్. సో దట్స్ వై 7 దగ్గర -38 రెండు సేమ్ అవుతాయి. రెండు సేమ్ అయ్యాయి అంటేనే మీకు ఇంకా బ్యాగ్లో కెపాసిటీ మిగలలేదు అని. మిగిలితే కదా ఆ మిగిలిన దాన్ని ఫిల్ చేస్తే కాస్ట్ మారుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి 6, 7లో ఏది లీస్ట్? రెండిటికి -38 ఉంది. సో రెండు కాస్టులు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ చెక్ ద యూ వాల్యూ. రెండిటిలో ఏ యూ వాల్యూ మినిమం? -32 ఒకటి, -38 ఒకటి. సో ద మినిమం ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ -38. Right? So that's why next time your childs will be created for node number 7. Right? So third object అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు fourth object x4 is equal to 1, x4 is equal to 0. సో ఇప్పుడు నోడ్ నంబర్ 8 వస్తుంది ఇక్కడ, ఇక్కడ నోడ్ నంబర్ 9 వస్తుంది. ఓకే. సో సిమిలర్లీ అగైన్ evaluate the cost at node number 8, evaluate the cost at node number 9. సో ఇప్పుడు 8 దగ్గర చేయాలి అంటే 1, 1, 0, 1 అంటే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తప్ప మిగతా 3 తీసుకుంటున్నాను అని. సో థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తప్ప మిగతా 3 తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 10, 10, 18. సో -38 ప్రాఫిట్. రైట్. అండ్ వెయిట్ ఎంత వస్తుంది? 2, 4, 9, 15. బ్యాగ్ 15 ఫిల్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు నాకు. ఏ ఆబ్జెక్ట్కి డెసిషన్ అయిపోయింది? ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్కి అయిపోయింది 4. వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్ కెపాసిటీ? 15. రైట్. సో ఇప్పుడు లూప్ ఆల్రెడీ 4 అంటే 4 + 1 5 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ వరకు రిపీట్ అవ్వాలి? n అంటే 4. సో ఫర్ లూప్ అసలు స్టార్ట్ అవుతుందా 5 to 4 అంటే? అవ్వదు. అంటే అసలు ఫర్ లూప్ స్టార్టే అవ్వకుండానే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో టర్మినేట్ అయిపోయిందంటే మీకు కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటో అంతే రిటర్న్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ -38 రిటర్న్ అవుతుంది యాజ్ అన్ అప్పర్ బౌండ్. అండ్ బ్యాగ్ 15 ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి కాస్ట్ కూడా -38 ఉంటుంది. ఓకే. అలా ఇప్పుడు నోడ్ నంబర్ 9 దగ్గరకు వస్తే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? x11, x21, x30, x40 అంటే ఫస్ట్ రెండింటినే తీసుకోమంటున్నాను. సో ఫస్ట్ రెండింటిని తీసుకుంటే -10, -10. సో -20 ప్రాఫిట్. దెన్ 2 + 4 6 వెయిట్ బ్యాగ్లో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్ అయిపోయింది. దట్స్ వై 4. బ్యాక్ కెపాసిటీ 15. అగైన్ ద సేమ్ లూప్ 5 to 4 అని వస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. దట్స్ వై అసలు లూప్ రిపీట్ అవ్వకుండానే -20 విల్ బి రిటర్న్ హియర్. రైట్. అండ్ ఆల్రెడీ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా డెసిషన్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా నేను ఫిల్ చేయడానికి నా దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు. దట్స్ వై యువర్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో బి -20. రైట్. అండ్ నాకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఆల్రెడీ 4 ఆబ్జెక్ట్ డెసిషన్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండిటిల్లో లీస్ట్ కాస్ట్ ఏదైతే దట్ ఈజ్ మై ఆన్సర్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది లీస్ట్ కాస్ట్? ఒకటి -20, ఒకటి -38. సో ద లీస్ట్ ఈజ్ -38. సో నోడ్ నంబర్ 8 ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అస్. సో నోడ్ నంబర్ 8 ఆన్సర్ అంటే రూట్ నుండి ఈ ఆన్సర్ పాత్ ఏంటో చూడండి. x11, x21, x30, x41 is the answer for this problem. Okay. So means 1101 is the answer for this problem. సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ అని ఉన్న దగ్గర కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? -38 వచ్చింది మీకు యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్. వాట్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్? 1101 అంటే థర్డ్ తప్ప మిగతా 3 తీసుకుంటున్నాను. సో మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్లను యాడ్ చేస్తే -38 రావాలి మీకు.
వస్తే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్. లేదు, ఇక్కడ వచ్చిన కాస్ట్ వాల్యూ ఒకటి, మీరు ఇలా ప్రాఫిట్లను యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ ఒకటి కనుక అయితే మీ ప్రాబ్లంలో ఎక్కడో రాంగ్ ఉంది అని. సో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్లో ఉన్న రెండు ప్రాబ్లమ్స్కి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అదే. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా మనమే క్రాస్ చెక్ చేసేయచ్చు వెంటనే. ఓకే, so that's what I did in the next slide. So then corresponding explanation ఇక్కడ రాసానండి. So because of node number 8 is having least cost and all the objects are over, hence node number 8 is the answer node. So the solution is root to 8 path, that is x11, x21, x30, x41 with a total profit of 38. ఓకేనా అండి ఏమన్నా? ఎస్ మ్యామ్. బట్ మీరు ఒకసారి చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది, చెయ్యకుండా అయితే రాదులేండి. రైట్, సో ఇక్కడ నేను టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దీస్ టూ. ఇప్పుడు నేను చేసింది ఆల్రెడీ చేయొద్దు, మళ్ళీ వేరే ప్రాబ్లమ్ని చేసి మీరు తెలుస్తుంది మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అనేది. సో నోట్ చేసుకోండి, ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రెండూ సాల్వ్ చేయండి వాళ్ళే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఆన్ 0/1 knapsack using branch and bound technique. Okay, that's it. ఓకేనండి. అండ్ ఇంకొక టాపిక్ మీరు అడిగింది నన్ను సెట్స్ కదా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా ఈ ప్రాబ్లమ్స్? ఆర్ఎల్స్ మీ ఎల్ఎంఎస్ దానిలో ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం, నోట్ చేసుకోపోయినా. ఓకే, సో సెట్స్ అంటే మీకు మెయిన్ 4 అల్గోరిథమ్స్ అండి ఉండేది దానిలో. ఓకే, యూనియన్, ఫైండ్, వెయిటెడ్ యూనియన్, కొలాప్సింగ్ ఫైండ్. ఓకే, సో బ్రీఫ్గా నేను ఇవన్నీ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో సెట్, సో మ్యాథ్స్లో సెట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఓకే, బట్ మన డేటా స్ట్రక్చర్స్లోకి సెట్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ నంబర్స్, బట్ దే విల్ బి ఆర్గనైజ్డ్ యాజ్ ఎ లింక్డ్ లిస్ట్. అగైన్ ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ విత్ ట్రీ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఆ సెట్లో ఉన్న నంబర్స్లో ఒకదాన్ని పేరెంట్ అనుకుని మిగతా వాటిని దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాను నేను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ 1లో 1, 7, 8, 9 అనే నంబర్స్ ఉంటే ఈ మూడిట్లో ఒకటి పేరెంట్ అనుకుని మిగతా వాటిని వాటికి కనెక్ట్ చేస్తాను, లైక్ దిస్. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ 7 అయినా ఈ ప్లేస్లో తీసుకుని 1, 8, 9 కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సెట్లో ఉన్న ఒక నంబర్ పేరెంట్, మిగతా వాటికి చైల్డ్స్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్, రైట్? ఇవి డయాగ్రామ్ వైజ్ అయితే. అదే నేను మెమరీలో ఈ సెట్స్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తాను అంటే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ సెట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ నంబర్స్, మొత్తం ఎన్ని 10 నంబర్స్. దట్స్ వై ఐ విల్ కన్సిడర్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ 10, 1 to 10. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాజ్ పర్ మై ఇండికేషన్ ఫర్ 7, 8, 9 పేరెంట్ ఈజ్ 1, బికాస్ 1, 7, 8, 9 బిలాంగ్స్ టు 1 set. Right, so that's why you can have a look. The 7 location parent is 1, 8 location P is 1, 9 location P is 1. But for 1 I don't have any parent, right? So that's why 1 parent is -1. Similarly S2 and similarly S3. Okay, so ఇప్పుడు నాకు ఈ డయాగ్రామ్స్ లేవు, ఇంకా ఓన్లీ ఈ అరే ఇచ్చి మీకు ఎన్ని సెట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అని అడిగారు. సో సింపుల్గా ఈ అరేలో ఎన్ని -1లు ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 -1s ఉన్నాయి, ఇండికేటింగ్ ద మీనింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ 3 sets. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ 3 setsలో నంబర్స్ ఏంటి? S1 ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటా ఫస్ట్ అంటే 1. సో ఇక్కడ పేరెంట్ 1 ఉన్న నంబర్స్ ఏంటో చూడండి. సో పేరెంట్ 1 ఉన్నది 7, 8, 9కి. సో దట్ 1, 7, 8, 9 బిలాంగ్స్ టు 1 set. నెక్స్ట్ -1 ఎక్కడ ఉంది? 3 దగ్గర ఉంది. సో 3 పేరెంట్గా ఉన్నవేంటి?
సో 3 పేరెంట్గా 4 ఒకటి ఉంది, 6 ఒకటి ఉంది. సో దట్ 3, 4, 6 బిలాంగ్స్ టు అనదర్ సెట్. నెక్స్ట్ -1 5 దగ్గర ఉంది. 5 పేరెంట్గా ఉన్న నంబర్స్ ఏంటి? ఒకటి 2, ఇంకొకటి 10. సో 2, 5, 10 బిలాంగ్స్ టు అనదర్ సెట్. Okay, so this is the memory representation of sets in data structures. సో ఇప్పుడు ఇలా నాకు సెట్స్ ఉన్నప్పుడు దీని మీద జనరల్గా నేను అప్లై చేసే ఆపరేషన్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు 0కి నాకు పేరెంట్ లేదు కాబట్టి -1, 1కి 0, 2కి పేరెంట్ 1, 3కి పేరెంట్ 1, 4కి పేరెంట్ 3, 5కి పేరెంట్ 3. దట్స్ వై యువర్ array will looks like this. Okay, so the two operations that we will apply in sets is union and find operation. So what is meant by union is nothing but combining two sets into a single set. అంటే రెండు ట్రీస్ని మెర్జ్ చేసి ఒకటే ట్రీ చేస్తాను నేను డయాగ్రామ్స్లో. అయితే దానికి కరస్పాండింగ్గా మెమరీ చేంజ్ అవ్వాలి నాకు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ meant by find is nothing but determine to which set this particular number belongs. అంటే ఏ ట్రీలో ఈ నంబర్ ఉందో ఆ ట్రీ రూట్ నోడ్ రిటర్న్ అవ్వాలి నాకు ఫైండ్ అల్గోరిథం అంటే. ఈ ఫైండ్ అల్గోరిథంనే మనం స్పానింగ్ ట్రీ క్రుష్కల్స్లో యూజ్ చేస్తాం రూట్ నోడ్ కనుక్కోవడానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యూనియన్ అండ్ ఫైండ్ అల్గోరిథమ్స్కే నాకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ యూనియన్. S1, S2, S3 3 సెట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను S1కి S2కి యూనియన్ అప్లై చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రీస్ని మెర్జ్ చేసేయాలి. సో వాట్ ఈస్ meant by మెర్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ట్రీని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక ట్రీ రూట్ నోడ్కి చైల్డ్గా యాడ్ చేస్తాను. సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ 5ని తీసుకెళ్ళి 1కి చైల్డ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా ఈ 1ని తీసుకెళ్ళి 5కి చైల్డ్ అయినా చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్ ద టూ డయాగ్రామ్స్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్. S1 యూనియన్ S2. సో 5ని తీసుకొచ్చి 1కి చైల్డ్ చేశాను అండ్ 5 చైల్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. లేదు, ఈ 1ని తీసుకొచ్చి ఈ 5కి చైల్డ్గా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. రైట్, అంటే సింపుల్గా యూనియన్ అనే ఆపరేషన్కి 2 ట్రీస్ యొక్క రూట్ నోడ్స్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా ఇస్తే ఒక రూట్ నోడ్కి ఇంకొక రూట్ నోడ్ని పేరెంట్ని చేస్తుంది. అంతే, సింపుల్. రైట్, సో దట్స్ వై ద లాజిక్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో యూనియన్ ఆఫ్ రూట్ 1, రూట్ 2 ఒక రూట్కి ఇంకొక రూట్ పేరెంట్ అవుతుంది. దట్స్ వై P of root 2 is root 1, or you can write P of root 1 is equal to root 2. ఈ యూనియన్ని కూడా మనం క్రుష్కల్స్ అల్గోరిథంలో వాడతాం. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ యూనియన్. సో అలాగే ఫైండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ఎలిమెంట్ ఏ ట్రీలో అయితే ఉందో ఆ ట్రీ రూట్ నోడ్ రిటర్న్ అవ్వాలి నాకు. సో రూట్ నోడ్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? పేరెంట్ -1 ఉంటే రూట్ నోడ్ అని మీనింగ్. సో నేను పేరెంట్ -1 వచ్చే వరకు మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. రైట్, సో దట్స్ వై ద లాజిక్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏ అనే నోడ్ ఉన్న ట్రీ రూట్ కావాలి అంటే నాకు P of A చెక్ చేయాలి నేను. ఇఫ్ ఆ P of A కనుక >= 0 అంటే ఒక పాజిటివ్ నంబర్ ఏదైనా ఉంటే ఆ పేరెంట్లో ఎంత ఉందో దాని పేరెంట్ని చెక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ నేను. దట్స్ వై ఆ P of Aని ఏలోకి కాపీ చేసి మళ్ళీ వైల్లోకి వెళ్తే P of A అవుతుంది మళ్ళీ. అర్థమవుతోందా అండి? ఇప్పుడు ఏ నేను 3 అన్నాను, సో ఇక్కడ P of 3 అవుతుంది. సో P of 3 సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 4 అని ఉందనుకోండి. సో 4 అంటే ఇట్స్ నాట్ రూట్ అని. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను 4కి పేరెంట్ని చూడాలి. దట్స్ వై ఆ 4ని తీసుకొచ్చి ఏలోకి అసైన్ చేస్తాను మళ్ళీ. అంటే ఇప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో దట్ అగైన్ వైల్ లూప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఇప్పుడు 4 కాబట్టి P of 4 చూస్తుంది ఈసారి అది. ఇఫ్ ఆ P of 4 -1 ఉందనుకోండి, >0 ఫెయిల్ అయినట్టు కదా, ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ద వైల్ లూప్ బ్రేక్స్. సో ఏ వాల్యూ దగ్గర అయితే మీ వైల్ లూప్ బ్రేక్ అయిందో అదే మీ రూట్ నోడ్ అని. దట్స్ వై రిటర్న్ ఏ. సో ఇది నేను వైల్ లూప్తో ఇటరేటివ్. అదే సేమ్ లాజిక్ని రికర్సివ్గా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇఫ్ P of A కనుక -1 అయితే ఏం రిటర్న్ చేసేయచ్చు. అదర్వైజ్ ఏ ప్లేస్లో P of A రావాలి నాకు. దట్స్ వై ఫైండ్ P of A.
ఓకే, సో సింపుల్ ఫైండ్ ఇవి, సింపుల్ యూనియన్, సింపుల్ ఫైండ్ అంటారు ఈ రెండింటిని. బట్ ఈ సింపుల్ ఫైండ్ అండ్ సింపుల్ యూనియన్లో ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అంటే, ఇప్పుడు యూనియన్లోకి వచ్చేటప్పటికి సింపుల్గా ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక రూట్కి చైల్డ్ని చేయమంటున్నాను. రైట్ రైట్, ఇప్పుడు ఇదే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనిలో నాకు రెండిట్లోనూ 2 లెవెల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి దేనికి ఏది పేరెంట్ని చేసినా నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇది పెద్ద ట్రీ అయి ఉండొచ్చు S2 అండ్ S1 ఒక స్మాల్ ట్రీ అయి ఉండొచ్చు. సో ఏది బెటర్, నేను లార్జ్ ట్రీని తీసుకెళ్ళి స్మాల్ ట్రీకి చైల్డ్ని చేయడం బెటరా, ఆర్ ఒక స్మాల్ ట్రీని తీసుకొచ్చి ఒక బిగ్ ట్రీలో చైల్డ్ని చేయడం బెటరా? స్మాల్ వన్ని తీసుకొచ్చి బిగ్గర్ వన్కి చైల్డ్ని చేయడం బెటర్ ఎప్పుడైనా. బికాస్ స్మాల్ ట్రీ కాబట్టి నోట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ చేంజ్ ద లింక్స్ ఈజీలీ, రైట్? సో దట్స్ వై by adapting that rule you have the next union operation which is called as weighted union. సో అంటే ఇప్పుడు నేను దేన్ని ఏ నోడ్కి చైల్డ్ని చేయాలి అనేది ఆ ట్రీలో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి, సెట్ ఏ సెట్ బి. సెట్ ఏలో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెట్ బిలో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని యూనియన్ చేస్తే, సింపుల్ యూనియన్ అన్నాను అనుకోండి, ఈ 4 వచ్చి దీనిలో అయినా యాడ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఈ 1 2 3 వచ్చి దీనికైనా యాడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు నేను. బట్ అదే వెయిటెడ్ యూనియన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే స్మాల్ నంబర్ అంటే తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్లోకి చైల్డ్గా వెళ్తుంది. సో దట్స్ వై రూట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్టర్ యూనియన్. సో అంటే ఈ బి వచ్చి ఏకి చైల్డ్ అవుతుంది, రైట్? సో అది బి ఈజ్ ద సబ్ ట్రీ ఆఫ్ ఏ. సో అంటే ఇప్పుడు నేను మెయిన్గా ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, నేను ఇచ్చిన రూట్ ఎలిమెంట్స్గా ఉన్న ట్రీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది నాకు మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ రూల్. ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ద ట్రీ విత్ రూట్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద నంబర్ ఇన్ ద ట్రీ విత్ రూట్ జే. సో ఐలో తక్కువ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్డ్ టు జే రూట్లో. సో ఐలో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి జే పేరెంట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు నాకు. దెన్ మేక్ జే ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఐ. అదర్వైజ్ అంటే ఐలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో మేక్ ఐ యాజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ జే. అంటే సింపుల్గా దేనిలో అయితే తక్కువ ఉన్నాయో అది చైల్డ్ అవ్వాలి, ఏదైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో అది పేరెంట్ అవ్వాలి అనేది లాజిక్ ఇక్కడ వెయిటింగ్ రూల్ అంటే. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు దీనిలో మెయిన్ పాయింట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ ట్రీ విత్ రూట్ నోడ్. సో ఇప్పటి వరకు మనం రూట్ నోడ్ అనే దాన్ని ఎలా ఇండికేట్ చేసాం మెమరీలో, పేరెంట్ ఎరేలో -1 పెట్టి ఇండికేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు అదే -1 ప్లేస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనే వాల్యూని పెడతాను నేను. సో అరే స్టోరేజ్ చేంజెస్ సమ్ వాట్. ఇఫ్ జే ఈజ్ ద రూట్, అది రూట్ అని తెలియాలి నాకు, ఆ రూట్ నోడ్గా ఉన్న ట్రీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి. దట్స్ వై ద వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ సైజ్ ఆఫ్ ద ట్రీ రూటెడ్ ఎట్ జే. అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రీలో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ -1 ఐ విల్ స్టోర్ -4. సో మైనస్ వాల్యూ ఏమో అది రూట్ అని చెప్తుంది నాకు, 4 ఏమో ఆ ట్రీ మొత్తంలో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనే మీనింగ్ని చెప్తుంది నాకు. ఓకే, అదే అది రూట్ కాదనుకోండి, సింపుల్గా ఏదైతే పేరెంట్ ఉందో ఆ పేరెంటే స్టోర్ అవుతుంది మెమరీలో ఇంతకు ముందు లాగానే. అంటే ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికీ మనం చేంజ్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఇంతకు ముందు జస్ట్ -1 అని పెట్టేవాళ్ళం రూట్ నోడ్కి, ఇండికేటింగ్ దట్ -1 ఈజ్ రూట్ అని. సో ఇప్పుడు -1 బదులు మైనస్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ పెడతాను. ఈ మైనస్ ఏమో రూట్ అని చెప్తుంది నాకు ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉన్నది, ఈ ఎన్ ఏమో ఆ ట్రీలో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనే మీనింగ్ని కన్వే చేస్తుంది నాకు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ అరే మోడిఫికేషన్తో నేను యూనియన్ అల్గోరిథంని కనుక రాస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెయిటెడ్ యూనియన్. సో ఐ ఈజ్ 1 రూట్, జే ఈజ్ అదర్ రూట్. సో ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఐలో మైనస్ కౌంట్ ఉంటుంది ఒక సంథింగ్,
అలాగే పీ ఆఫ్ జేలో కూడా మైనస్ ఆఫ్ సమ్ కౌంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండిటిని నేను మెర్జ్ చేస్తున్నాను అంటే రెండిటిలో ఉన్న ఎలిమెంట్సేగా ఫైనల్ ట్రీలోకి వచ్చేది. దట్స్ వై ఆ పీ ఆఫ్ ఐని పీ ఆఫ్ జేని ఫస్ట్ ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్లోకి యాడ్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు దేన్ని ఏది పేరెంట్ చేయాలి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పిఐ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీజే. దట్స్ వై ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దోస్ టూ. సో పీ ఆఫ్ ఐని పీ ఆఫ్ జేని కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ పీ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పీ ఆఫ్ జే, సో పీ ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్, అగైన్ ఇది మైనస్ వాల్యూ అండి. సో మైనస్లో ఇది ఎక్కువ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఇది తక్కువ అని, అంటే ఐ తక్కువ ఉంది అని మీనింగ్. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే, సో ఐ తక్కువ ఉంది అంటే ఐ చైల్డ్ అవ్వాలి, జే పేరెంట్ అవ్వాలి. దట్స్ వై పీ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ జే, పేరెంట్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ జే. అంటే ఇప్పుడు జే రూట్ అవుతుంది నాకు. అప్పుడు పీ ఆఫ్ జేలో నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ టెంపరరీ వేరియబుల్లో ఎంత అయితే ఉంటుందో అది పీ ఆఫ్ జేలోకి రావాలి. దట్స్ వై పీ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఎల్స్ అంటే పీ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ పీ ఆఫ్ జే, అంటే ఐలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి అని. అప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ అండి, అది మర్చిపోవద్దు. నెగిటివ్స్లో వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే, ఐ మీన్ నంబర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే వాల్యూ తక్కువ అని మీనింగ్. సో ఇక్కడ పీ ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ అంటే ఐలో ఎక్కువ ఉన్నాయి అని మీనింగ్ కాదు, నెగిటివ్లో గ్రేటర్ అంటే తక్కువ ఉన్నాయి అని మీనింగ్. దట్స్ వై ఐ ఫ్యూయర్ నోట్స్. ఎల్స్ అంటే జే ఫ్యూయర్ నోట్స్. సో ఇప్పుడు జేలో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ పేరెంట్ అవుతుంది. దట్స్ వై పీ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. అప్పుడు ఆ పీ ఆఫ్ ఐలోకి టెంప్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా అండి? ఏమన్నా ఆర్ షల్ ఐ రిపీట్ అగైన్? మ్యామ్ ఇంకోసారి చెప్పండి మ్యామ్. ఇంకొకసారినా? ఒక్క నిమిషం, ఎగ్జాంపుల్ ఉందేమో చూస్తాను ఫస్ట్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాను. నో, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నేను పెట్టినట్లేను. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ డ్రా చేస్తా చూడండి. 1 2 3. ఇప్పుడు ఇది ఐ అండి, 1 అనేది. ఓకే, 4 5 6 7 8. ఇది జే అండి, 4 అనేది జే. ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రీస్ని నేను మెర్జ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ ఈజ్ 1, జే ఈజ్ 4. సో ఇప్పుడు వెయిటెడ్ యూనియన్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ 2? 1. పీ ఆఫ్ 3 ఈజ్ 1. పీ ఆఫ్ 5 ఈజ్ 4, 6 ఈజ్ 4, 7 ఈజ్ 6, 8 ఈజ్ 6. వాట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ 1? వాట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ 1? సో ఇప్పటి వరకు అయితే -1, ఎందుకంటే అది రూట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ట్రీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? నాకు 3 ఉన్నాయి. 1 2 3. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ -1 -3 స్టోర్ చేస్తాను 1 పొజిషన్లో పేరెంట్ అరేలో. సో ఇప్పుడు ఈ -3 మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ 1లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి 1 అనేది రూట్ నోడ్ ఒక ట్రీకి, అండ్ ఈ 1 రూట్ నోడ్గా ఉన్న ట్రీలో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తుంది ఇప్పుడు నాకు అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2లో పేరెంట్ 1 ఉంటుంది, 3కి కూడా 1 ఉంటుంది, 4 వచ్చేసి ఇది మళ్ళీ రూట్ నాకు ఒక ట్రీకి. సో ఇది రూట్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఈ ట్రీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. దట్స్ వై -5 ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు. నెక్స్ట్ 5కి పేరెంట్ 4, 6కి పేరెంట్ 4, 7కి పేరెంట్ 6, 8కి పేరెంట్ 6. ఇప్పుడు ఇది నా అరే రిప్రజెంటేషన్. ఇవి నా 2 ట్రీస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రీస్కి నేను వెయిటెడ్ యూనియన్ అప్లై చేస్తున్నాను. రెండిటి రూట్స్నే ఆర్గ్యుమెంట్గా ఇస్తాను, ఐజే. సో ఐ ఈజ్ 1, జే ఈజ్ 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రీస్ని మెర్జ్ చేయడం అంటే ఈ రెండిటిలో తక్కువ నోట్స్ ఉన్న ట్రీని ఎక్కువ నోట్స్ ఉన్న ట్రీలో చైల్డ్గా యాడ్ చేస్తాను. అంటే సింపుల్గా ఈ 1ని తీసుకొచ్చి 4కి చైల్డ్ని చేస్తాను. ఓకే,
డయాగ్రామ్ వైజ్ అయితే. ఇప్పుడు ఇది లాజిక్లో ఎలా చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఈ 1ని తీసుకొచ్చి 4కి చైల్డ్ని చేయాలి కాబట్టి, రైట్. సో 1ని తీసుకొచ్చి 4కి చైల్డ్ని చేయాలి కాబట్టి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తే ఇందులో 3 ఉన్నాయి, ఇందులో 5 ఉన్నాయి. ఫైనల్గా వచ్చే ట్రీలో 8 నోడ్సే కదా వస్తాయి నాకు. దట్స్ వై ఆ P of I విచ్ ఈస్ -3 అండ్ ఆ P of J విచ్ ఈస్ -5 యాడ్ చేసి ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటా, విచ్ ఈస్ -8 హియర్. సో ఇప్పుడు నేను 1ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ చైల్డ్ చేయాలా, లేదా 4ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చైల్డ్ చేయాలా? అది ఎలా తెలుస్తుంది? P of 1ని P of 4ని కంపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఎందుకని? P of 1లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఉంటుంది, P of 4లో కూడా ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఉంటుంది నాకు. దట్స్ వై P of Iని P of Jని కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్ చూడండి. P of I గ్రేటర్ దాన్ P of J. ఎంత? P of I -3. వాట్ ఈస్ P of J? -5. సో -3 గ్రేటర్ దాన్ -5. సాటిస్ఫైడా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. ఎందుకని? వాల్యూ తక్కువ ఉంది, ఐ మీన్ నంబర్ తక్కువ ఉంది అంటే వాల్యూ ఎక్కువ అని, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఎందులో తక్కువ నోడ్స్ ఉన్నట్టు? నాకు ఐలో తక్కువ నోడ్స్ ఉన్నట్టు. దట్స్ వాట్ ఐ రిటర్న్. ఐ హ్యాస్ ఫ్యూయర్ నోడ్స్. సో ఇప్పుడు ఐలో తక్కువ నోడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఐని తీసుకెళ్ళి జేకి చైల్డ్ని చేయాలి నేను. అంటే జే అనేది ఐకి పేరెంట్ అవుతుంది. సో అంటే P of I ప్లేస్లో ఇప్పటి వరకు సమ్ మైనస్ కౌంట్ ఉన్నది జేగా మారాలి ఇప్పుడు అది. దట్స్ వై P of I ఈజ్ ఈక్వల్ టు J. సో దట్ ఇక్కడ -3 పోయి 4 అని వస్తుంది ఇమీడియట్గా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఈ 4కి చైల్డ్గా మారినట్టు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ట్రీ అయిపోయింది అంటే ఈ P of J మారాలి కదా. ఇప్పటివరకు ఎంత ఉంది? P of 4 -5 ఉంది. బట్ ఇది వచ్చి చైల్డ్గా యాడ్ అయితే 8 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కదా నాకు దీనిలో. ఆ 8నేగా ఆల్రెడీ టెంపరీ వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను యాడ్ చేసి. దట్స్ వై ఆ టెంప్ని తీసుకొచ్చి P of Jలో స్టోర్ చేశాను. అప్పుడు ఈ -5 పోయి -8 వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పేర్ ఏరియాలో ఒకటే మైనస్ వాల్యూ ఉంది, అంటే ఒక రూటే ఉంది. ఆ రూట్ 4. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ట్రీలో అంటే 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఇది P of I గ్రేటర్ దాన్ P of J అయితే, ఐలో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా చేశాను. అదే ఎల్స్ కండిషన్. సో ఎల్స్ అంటే ఐలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే రివర్స్. ఇప్పుడు ఇది ఐ, ఇది జే అనుకోండి. సో ఐలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు, అప్పుడు జే కదా ఇక్కడికి రావాలి, అంటే ఐఏ పేరెంట్ అవుతుంది అప్పుడు ఫైనల్గా. సో ఐఏ పేరెంట్ అవుతుంది దేనికి? జేకి. దట్స్ వై P of J ఐగా మారుస్తాను. అండ్ ఆ ఐ పేరెంట్లో టెంపరీ వాల్యూని తీసుకొచ్చి, అంటే ఆ -8ని తీసుకొచ్చి పెడతాను. అంటే అప్పుడు ఈ -3 బదులు -8 వస్తుంది, ఈ -5 పోయి 1 అని వస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ రివర్స్ కనుక అయితే. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వెయిటెడ్ యూనియన్. ఓకే, అలాగే ఫైండ్ ఆపరేషన్. సో ఫైండ్ ఆపరేషన్ మీకు అల్గోరిథం గుర్తుంటే ఇట్స్ వైల్ లూప్. అంటే నాకు ట్రీ అనేది ఎంత లాంగ్గా ఉంటే అన్ని ఎక్కువ ఇటరేషన్స్ పడుతుంది వైల్ లూప్లో రిపీట్ అవ్వడం, రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో నాకు ఎవ్రీ టైం రూట్ ఇన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యి వైల్ లూప్ రూట్ని రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n. ఆబ్వియస్లీ మ్యాక్సిమం బౌండరీస్ అన్ని సింగిల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, లైక్ ఇలా. సో ఇలా n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నాకు n టైమ్స్ పైకి వెళ్ళాల్సిందేగా రూట్ రావాలి అంటే. దట్స్ వై ద మ్యాక్సిమం టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n. సో ఇది నేను తగ్గించాలి ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ద 4th algorithm we have, which is called as collapsing rule. Right? So ఈ collapsing rule ఏంటి అంటే, if J is the node on the path from I to its root. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ట్రీ తీసుకోండి అండి, లెఫ్ట్ సైడ్. నేను 5 అనే ఎలిమెంట్ మీద ఫైండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఎన్ని లెవెల్స్కి వెళ్తుంది చెప్పండి? 5 పేరెంట్ 3, -1 కాదు కదా. సో దట్స్ వై మళ్ళీ 3 పేరెంట్ని చూస్తుంది. 1 అగైన్ -1 కాదు, దట్స్ వై 1 పేరెంట్ని చూస్తుంది, 0.
అగైన్ -1 కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు 0 పేరెంట్ని చూస్తుంది. సో 0 పేరెంట్ -1 కాబట్టి ఇప్పుడు 0ని రిటర్న్ చేస్తుంది నాకు. అంటే 5 నుండి 3కి వెళ్ళాలి, 3 నుండి 1, 1 నుండి 0, 0 నుండి -1 కాబట్టి ఈ 0 రిటర్న్ అవుతుంది నాకు. ఇప్పుడు నేను 4కి చేయాలన్నా కూడా అదే ప్రాసెస్ కదా. 4 to 3, 3 to 1, 1 to 0, అగైన్ 0 to -1 కాబట్టి 0. సో ప్రతి ఫైండ్ ఆపరేషన్కి ఇన్ని లెవెల్స్ అవసరం లేకుండా నేను ఒక్కసారి ఒక ఎలిమెంట్ కనుక ఫైండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే ఆ లెవెల్లో ఉన్న మిగతా ఎలిమెంట్స్ని పైకి తీసుకొస్తుంది. అది అంటే లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది, రైట్. ఆ లెవెల్స్ని తగ్గించడానికి యూజ్ చేసే రూల్ని కొలాప్సింగ్ రూల్ అంటారు. సో చూడండి ఏమంటుందో, ఇఫ్ జే ఈజ్ ద నోడ్ ఆన్ ద పాత్ ఫ్రమ్ ఐ టు ఇట్స్ రూట్ దెన్ సెట్ పి ఆఫ్ జే యాజ్ రూట్ ఆఫ్ ఐ. సో ఇప్పుడు నేను 5కి ఫైండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే, రైట్, ఇప్పుడు ఇది ఐ, నాకు దీనికి నేను ఫైండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఇది నాకు రూట్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ నోడ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పాత్ ఫ్రమ్ ఐ టు ఇట్స్ రూట్? 3 and 1. అది జే ఈజ్ ద నోడ్ ఆన్ ద పాత్ ఫ్రమ్ ఐ టు ఇట్స్ రూట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు జేలు అవుతాయి నాకు, 1, 3. సో ఏం చేయమంటున్నాడు, ఆ జేకి పేరెంట్గా రూట్ ఆఫ్ ఐని చేంజ్ చేసేయమంటున్నారు. అంటే ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే నాకు ఫైండ్ ఆఫ్ 5 జరిగిందో 0ని రిటర్న్ చేయడంతో పాటు ఈ 3, 1 పేరెంట్స్ని మార్చేస్తుంది. అది ఎలా సెట్ చేస్తుంది ఆ పేరెంట్స్ని? రూట్ ఆఫ్ ఐ ఏదైతే అది పేరెంట్ని చేసేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు 3కి పేరెంట్ రూట్ అంటే 0 అవుతుంది, 1కి పేరెంట్ రూట్ 0. ఆల్రెడీ 1కి పేరెంట్ అదే ఉంది కాబట్టి నో చేంజ్. బట్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు 3 ఇక్కడ ఉన్నదల్లా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద అప్డేటెడ్ డయాగ్రామ్. సో మీరు ఒక్క 5 అనే ఎలిమెంట్కి ఫైండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయడం వలన 3కి పేరెంట్ మారిపోతుంది, ఈ 5కి పేరెంట్ మారిపోతుంది. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ఫ్యూచర్లో నేను 3కి కానీ 4కి కానీ 5కి కానీ ఫైండ్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తే తక్కువ ఇటరేషన్స్లోనే నాకు రూట్ రిటర్న్ అయిపోతుంది. అదే ఇంతకుముందు 4 అయితే 4 to 3, 3 to 1, 1 to 0, 0 to -1. అదే ఇప్పుడు చూడండి 4 to 3, 3 to 0 అయిపోయింది, అంటే ఒక ఇటరేషన్ తగ్గిపోయింది. అదే నేను మళ్ళీ ఫైండ్ ఆఫ్ 5ని కనుక అప్లై చేస్తే ఇమీడియట్లీ ఇట్ రిటర్న్స్. ఇంతకుముందు 3 లెవెల్స్ వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఒక లెవెల్తోనే అయిపోతుంది నాకు, రైట్. అంటే నేను ఒక ఫైండ్ ఆపరేషన్ వలన లెవెల్స్ని కనుక అడ్జస్ట్ చేయగలిగితే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద రూట్ విత్ షార్ట్ టైం. దట్ ఈస్ ద కొలాప్సింగ్ రూల్. ఓకే. సో ఈ కొలాప్సింగ్ రూల్లో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్, ఈ పాత్లో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ ఏంటి అనేది నాకు కావాలి. సో ఇప్పుడు 5 నుంచి రూట్కి వెళ్ళేలోపు మధ్యలో నేను టచ్ చేసిన నోడ్స్ ఏంటి? ఈ టచ్ చేసిన నోడ్స్కి పేరెంట్ రూట్ అయిపోవాలి, రైట్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ కొలాప్సింగ్ ఫైండ్ అల్గోరిథం. సో ఐకి ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఆ ఐనే ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ఆర్లోకి కాపీ చేసుకుని మొత్తం దాని రూట్ కావాలి కదా నేను ఫస్ట్ నాకు. దట్స్ వై సింపుల్ ఫైండ్లో ఉన్న ఈ లూప్ని రాసేసాను. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, సింపుల్ ఫైండ్లో ఉన్నదే, వైల్ పి ఆఫ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఆర్. సో ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇదంతా? ఈ ఐ అనే ఎలిమెంట్కి రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను, ఎందుకంటే మిగతా ఎలిమెంట్స్కి దాన్ని పేరెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ నేను, రైట్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఇది స్టేట్మెంట్ యాస్టీస్గా రాసి ఫైండ్ ద రూట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఆ రూట్ ఎందులో ఉంది? ఆర్లో ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఐ నుండి ఆర్కి వచ్చే మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఆర్ పేరెంట్ అవ్వాలి, రైట్. సో దట్స్ వై ఐ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాను, నాట్ ఈక్వల్ టు రూట్. ఈక్వల్ టు రూట్ అంటే నేను రూట్కి వెళ్ళిపోయినట్టు. దట్స్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు రూట్ అయ్యే వరకు ప్రాసెస్ చేయమంటాను. ఓకే. సో నేను కావాల్సింది పి ఆఫ్ ఐ. ఇప్పుడు నేను 5 దగ్గర స్టార్ట్ అయితే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో దీని పేరెంట్ కదా ఫస్ట్ నేను తీసుకునేది 3. దట్స్ వై పి ఆఫ్ ఐని తీసుకున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ పి ఆఫ్ ఐని చేంజ్ చేస్తాను.
ఎందుకని ఈ 5 నెక్స్ట్ టైం రూట్ నోడ్కి చైల్డ్ అయింది కదా. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్ని మార్చేస్తాను నేను, బట్ ఈ పేరెంట్ని డైరెక్ట్గా మారిస్తే ఈ 3 అనే వాల్యూని లాస్ అవుతాను నేను. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఈ 3కి కూడా మార్చాలిగా నేను పేరెంట్ని. దట్స్ వై ఆల్రెడీ ఉన్న పేరెంట్ని తీసుకొచ్చి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నా. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్లో 3 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకొచ్చి ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి 5కి పేరెంట్ని మార్చేస్తాను. ఎలా మారుస్తాను? రూట్ ఆల్రెడీ నేను ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నానో దాన్ని మారుస్తాను. దట్స్ వై P of I ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇది పక్కన స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నానో నెక్స్ట్ టైం ప్రాసెస్ దీనికేగా నేను చేయాల్సింది. దట్స్ వై ఆ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న ఎస్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఐలోకి స్టోర్ చేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు I ఇంతకుముందు 5 ఉన్నది, ఇప్పుడు 3 వస్తుంది. సో మళ్ళీ వైల్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. 3 నాట్ ఈక్వల్ టు యువర్ రూట్ 0. ఎస్, సో దట్స్ వై మళ్ళీ వైల్ లూప్లోకి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు 3కి పేరెంట్ని మారుస్తాను అని నేను. బట్ 3కి పేరెంట్ని మార్చే ముందు 3కి పేరెంట్ 1 కదా ఉంది, ఇది నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా పక్కన మళ్ళీ, అదర్వైజ్ ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది ఇది. దట్స్ వై ఆ P of I మళ్ళీ ఎస్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ P of Iకి ఇప్పుడు రూట్ ఏదైతే ఉందో అది మార్చేస్తాను, అండ్ ఈ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న దాన్ని మళ్ళీ I చేస్తాను. సో అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ టైం I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 5, తర్వాత 3, తర్వాత 1. ఓకే, సో ఫైనల్గా మీకు 1 దగ్గరకు వచ్చాక 1 పేరెంట్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఎస్లోకి 0 వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫైనల్గా ఎస్ వచ్చే ఐలో ఉంటుంది, అంటే 0 మళ్ళీ. మీ రూట్ కూడా 0నే. సో I 0, R 0, నాట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి వైల్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోద్ది ఇక్కడ నాకు. అండ్ ఫైనల్గా నాకు ఫైండ్ అల్గోరిథం ఎప్పుడు రిటర్న్ చేయాల్సింది రూట్నే. దట్స్ వై ఈ R ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తాను. అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న లెవెల్స్ని తగ్గించి రూట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా అండి? ఎస్ మ్యామ్. ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీద ఈ లాజిక్ ట్రేస్ చేసి చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో. మీరు ఒకసారి ఈ లాజిక్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీద కనుక ట్రేస్ చేసి చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది క్లియర్గా, ఇంకా నేను చెప్పిన దానికన్నా కూడా. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్? ఎస్, హలో, హలో, ఉన్నారా అండి? డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందా? నో, ఓకే. సో ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు 0/1 knapsack ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇది ఒకసారి చూడండి 10 minutes, సో దట్ ఇంకా స్టిల్ అర్థం కాకపోతే దెన్ రేపు చూద్దాం, ఇంకేమన్నా ఇంకో వేలో ఏమైనా చెప్పగలనేమో నేను. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. రైట్.